Before watching this video, please subscribe this channel and click on bell icon to get the notifications for the upcoming classes. Hello one and all, in this session we will be discussing about type of classifications of mineral deposits. So here the mineral deposits can be classified in 4 ways. Deposits ana manam 4 ways lo classify cheyochu. Classification of mineral deposits based on thickness, based on depth, based on inclination and based on gassiness. So first let's discuss about classification of mineral deposits based on thickness. So thickness prakaram thin seams, moderate seams, thick seams, very thick seams. Here the deposit seam ante confuse of the seam is nothing but the deposit. Mineral deposit ni seam అని పిలుస్తారు. Seam అనేది coal mine terminology. So coal deposit ni seam అని పిలుస్తారు technical గా. So here the deposit or coal deposit can be classified in terms of thickness in 4 ways. The first one is thin seams. So mineral deposit, for suppose consider it will be the surface, it will be the mineral deposit, it will be the thickness. So vertical span of deposit ni thickness of seam అని పిలుస్తారు, thickness of coal deposit అంటారు. ఈ థిక్నెస్ అనేది 4 ways లో మనం క్లాసిఫై చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థిన్ సీమ్స్ ఆర్ లెస్ దాన్ 1.5 మీటర్స్. సో ఈ స్పాన్ అనేది 1.5 మీటర్స్ కంటే తక్కువ ఉంటాయి కనుక దాన్ని థిన్ సీమ్స్ అని పిలుస్తారు. వెన్ ఎవర్ ద వర్టికల్ థిక్నెస్ ఆఫ్ మినరల్ డిపాజిట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 1.5 meters, we will call it as thin seams. నెక్స్ట్ మోడరేట్ సీమ్స్కి వచ్చేసరికి 1.5 to 4 meters, 1.5 to 4.5 meters. So దీన్ని moderate seams అని పిలుస్తారు. Whenever the thickness of seam, coal seam or mineral deposit is varies between 1.5 to 4.5 meters, then we will call it as moderate seams. Next వచ్చేసి thick seams. Thick seams కి వచ్చేసరికి పరిస్థితి అంటే 4.5 to 9 meters. సో మినరల్ డిపాజిట్ థిక్నెస్ అనేది 9 meters వరకు ఉంటాయి కనుక 4.5 నుంచి we will call it as thick seams. So next final classification వచ్చేసరికి very thick seams which are beyond 9 meters. 9 meters and above. So whenever the thickness of mineral deposit is 9 meters or above, we will call it as very thick seams. So this is the classification of coal seams or coal deposits based on thickness. Next వచ్చేసి basing on depth. Here basing on depth we can classify the mineral deposits into 3 types. First one వచ్చేసి shallow deposits. Next moderate deposits. Next deeper deposits. So here shallow deposits are those below 200 meters from earth surface. సో ఎర్త్ సర్ఫేస్ నుంచి డిపాజిట్ మధ్యన థిక్నెస్ అనేది ఓబీ థిక్నెస్ అనొచ్చు, ఓవర్ బర్డెన్ థిక్నెస్ అనొచ్చు. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు కవర్ అనేది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ అని చెప్పాను కదా, ఓవర్ బర్డెన్ అనేది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అన్నాను. సో కవర్ అనేది 200 meters కంటే బిలో ఎర్త్ సర్ఫేస్ నుంచి మినరల్ డిపాజిట్స్ మధ్యన ఈ స్పాన్ అనేది 200 meters కంటే బిలో ఉంటాయి కనుక we will call that as shallow deposits. Shallow deposits are those which are below 200 meters from the earth surface. Those deposits are situated or located below the 200 meters from the earth surface. వాటిని shallow deposits అంటారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి moderate deposits. Moderate deposits వచ్చేసరికి 200 to 450 meters. 200 to 450 meters. So here the span between mineral deposit and the surface is 200 to 450 meters. సో ఈ థిక్నెస్ అనేది కవర్ యొక్క థిక్నెస్ అనేది 200 నుంచి 450 meters మధ్యన వేరియేషన్ ఉంటాయి కనుక ఆ కేటగిరీలోకి వచ్చేవన్నీ కూడా మోడరేట్ డిపాజిట్స్ అని పిలుస్తారు. మోడరేట్ డెప్త్ డిపాజిట్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డీపర్ డిపాజిట్స్. డీపర్ డిపాజిట్స్ ఆర్ విచ్ ఆర్ బియాండ్ 450 meters. సో డెప్త్ అనేది 450 meters కంటే ఎక్కువ ఉంటే కనుక దే విల్ కమ్ అండర్ డీపర్ డిపాజిట్స్. సో దట్ ఈస్ ద క్లాసిఫికేషన్ బేస్. నౌ లెట్స్ క్లాసిఫై ద డిపాజిట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఇంక్లినేషన్. ఇంక్లినేషన్ పరంగా మినరల్ డిపాజిట్స్ ఎలా క్లాసిఫై చేయొచ్చు అంటే minerals can be classified in terms of inclination as flat seams, inclined seams,
steep seams. Very steep seams. Here are the 4 types of subclassification in terms of inclination. Inclination పరంగా mineral deposits ని flat seams, inclined seams, steep seams and very steep seams అని పిలుస్తారు. అసలు inclination అంటే ఏంటి, ఈ మెజర్స్ ఎలా వస్తాయో చూద్దాం. So here consider it will be the surface, it will be the mineral deposit. So here mineral deposit is having an orientation from horizontal. Horizontal నుంచి set an orientation mineral deposit అనేది మనకి ఉందన్నమాట. So here it is making some angle with the horizon. So horizontal నుంచి set an angle ని frame చేస్తుంది. So here it will be the average inclination of mineral deposit. ఈ inclination కనుక below 5 degrees ఉంటే, whenever the inclination of mineral deposit from horizontal is below 5 degrees, we will call it as flat seams. Surface నుంచి కానీ horizontal నుంచి కానీ mineral deposit orientation 5 degrees కంటే తక్కువ ఉంటే కనుక, the angle that is making between horizon and the mineral deposit orientation is below 5 degrees, we will call it as flat seams, almost flat seams. Next incline వచ్చేసరికి 5 degrees to 18 degrees. So whenever the angle between horizontal and the orientation of mineral deposit is between 5 to 18 degrees, above 5 degrees and below 18 degrees ఉంటే కనుక, we will call them as inclined deposits or inclined seams. Whenever the horizontal angle, the angle from horizon to mineral orientation is between 18 to 40 degrees, 18 degrees నుంచి 40 degrees మధ్యలో orientation ఉంటే కనుక, we can call them as steep seams or steeply dipping seams అని పిలవచ్చు అనమాట. And the final classification is very steep seams which are beyond 40 degrees. So 40 degrees కంటే ఎక్కువ యాంగిల్ మనకి ఫ్రేమ్ అయినట్టయితే, so the angle that is made between horizon and the orientation of mineral deposit is above 40 degrees, we will call those deposits are very steep seams. And the final type of classification in terms of gassiness is basing on gassiness. So mineral deposits can be classified in gassiness as 3 types basing on degree of gassiness. So degree of gassiness paranga degree 1, degree 2 and degree 3. So degree 1 gassiness anadi somewhat safe, degree 2 anadi moderately safe, degree 3 gassiness anadi koncham dangerous anamata. So degree 1 gassiness anadi safe అని ఎందుకు అంటానంటే, percentage of emission of inflammable gas. Inflammable gas అనేది మన కోల్ మైన్ లో, కోల్ నుంచి ఎప్పుడు కూడా మనకి మీథేన్ పర్కులేట్ అవుతుంటుంది, బయటకు వచ్చేది మీథేన్ గ్యాస్ అనమాట. సో విచ్ ఈస్ ఇన్హెరెంట్ గ్యాస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ది కోల్ డిపాజిట్. కోల్ డిపాజిట్ లోపల ప్రెసెంట్ అయిన మీథేన్ గ్యాస్ అనేది పైకి అక్యుములేట్ అవుతుంటుంది. సో ఇఫ్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మీథేన్ గ్యాస్ ఆర్ ఇన్ఫ్లేమబుల్ గ్యాస్ ఈస్ బిలో 0.1% ఆఫ్ జనరల్ బాడీ ఎయిర్, మొత్తం ఎయిర్ మొత్తంలో ఉన్న దాంట్లో కంటే 0.1% కంటే తక్కువ మీథేన్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే కనుక, we will call that as degree 1 gasiness seam. సో ఇంకొక రెగ్యులేషన్ ఏంటంటే రేట్ ఆఫ్ ఎమిషన్ ఆఫ్ మీథేన్. మీథేన్ అనేది పైకి ఎమిట్ అవ్వడం, బయటకి అక్యుములేట్ అవ్వడం అనేది, ఒక టన్ ఆఫ్ కోల్ మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు 1 cubic meter కంటే బిలో, whenever the emission of methane gas is below 1 cubic meter per 1 ton of extraction. ఒక టన్ కోల్ మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు దాంట్లో నుంచి ఎమిట్ అయిన మీథేన్ గ్యాస్ అనేది బిలో 1 cubic meter క్వాంటిటీ ఉంటే కనుక, we can term that as degree 1 gasiness seam. నెక్స్ట్ డిగ్రీ 2కి వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ సమ్వాట్ రిస్కీ, మోడరేట్లీ రిస్కీ అనమాట. సో దీంట్లో వచ్చేసరికి ఇన్ఫ్లేమబుల్ గ్యాస్ అనేది అబౌవ్ 0.1%. సో 0.1% కంటే ఎక్కువ డిగ్రీ 1 గ్యాసినెస్ లో కాకుండా డిగ్రీ 2 గ్యాసినెస్ కి వచ్చేసరికి ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేమబుల్ గ్యాస్ ప్రెసెంట్ ఈజ్ 0.1 ఆర్ అబౌవ్. 0.1% కంటే ఎక్కువ ఇన్ఫ్లేమబుల్ గ్యాస్ అంటే మీథేన్ గ్యాస్ ఉంటే కనుక, వీ కెన్ టర్మ్ దట్ as, వీ కెన్ కేటగరైజ్ దట్ ఇంటూ డిగ్రీ 2 గ్యాసినెస్. సో ఇక్కడ ఇంకొక రెగ్యులేషన్ ఏంటంటే, ఇంకొక రూల్ ఏంటంటే కనుక, ద ఎమిషన్ ఆఫ్ గ్యాస్, మీథేన్ గ్యాస్ అనేది ఒక టన్ కోల్ మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు 1 నుంచి 10 cubic meters వరకు మీథేన్ గ్యాస్ అక్యుములేట్ అయితే కనుక, అది డిగ్రీ 2 లోకి వస్తుంది. దట్ విల్ కమ్ అండర్ ది కేటగిరీ ఆఫ్ డిగ్రీ 2 గ్యాసినస్ సీమ్స్. అండ్ ఫైనల్లీ డిగ్రీ 3. సో ఇంకా దానికి లిమిట్ అంటూ లేదు, 0.1 అబోవ్ కంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ గ్యాస్ అనేది ఎమిట్ అవ్వచ్చు. అండ్ క్వాంటిటీ పరంగా వచ్చేసరికి రేట్ ఆఫ్ ఎమిషన్ అనేది అబౌవ్ 10 cubic meters per ton ఆఫ్ కోల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ జరిగినట్టయితే కనుక డిగ్రీ 3 గ్యాసినస్ అంటాము, విచ్ ఈస్ హైలీ డేంజరస్. సో డిగ్రీ 3 గ్యాసినస్ లో మనం ప్రికాషన్స్, కేర్స్ ఎక్కువ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. డిగ్రీ 1 నార్మల్ గా రన్ చేసేచ్చు. దిస్ ఇస్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ బేసింగ్ ఆన్ గ్యాసింగ్. Now let us classify the methods of working minerals. So minerals ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం మెథడ్స్ గురించి క్లాసిఫై చేద్దాం. ఇప్పటివరకు మనం డిపాజిట్స్ ని క్లాసిఫై చేసుకున్నాం బేసింగ్ ఆన్ థిక్నెస్, ఇంక్లినేషన్, డెప్త్ అండ్ గ్యాసినెస్. సో ఇప్పుడు క్లాసిఫికేషన్స్ అను ఏ టైప్ మెథడ్స్ లో మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చో చూద్దాము. సో బేసికలీ ద టైప్స్ ఆఫ్ మైనింగ్ మెథడ్స్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 types. సర్ఫేస్ మైనింగ్ మెథడ్స్ మనం ఫస్ట్ వీడియోలో చెప్పుకున్నాం, అండ్ అండర్ గ్రౌండ్ మైనింగ్ మెథడ్స్.
సో సర్ఫేస్ మైనింగ్ అంటే యాజ్ యూజువల్ ఓపెన్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో మనం మైనింగ్ యాక్టివిటీని చేసినట్టయితే we will call them as surface mining methods, and without exposure to environment మనం టన్నెల్ వేసి ఎర్త్ లోపల ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేస్తే దాన్ని అండర్గ్రౌండ్ మైనింగ్ మెథడ్స్ అంటారు. సో నౌ లెట్స్ క్లాసిఫై ది సర్ఫేస్ మైనింగ్ మెథడ్స్. సర్ఫేస్ మైనింగ్ మెథడ్స్ ని క్లాసిఫై చేద్దాము. సర్ఫేస్ మైనింగ్ లో క్లాసిఫికేషన్స్ చాలా నార్మల్ గా ఉంటాయి, విచ్ ఆర్ ఓపెన్ కాస్ట్ మైనింగ్, నెక్స్ట్ లీచింగ్, LEACHING లీచింగ్, డ్రెడ్జింగ్, ప్లేజర్ మైనింగ్, alluvial mining. So here are the basic classifications of surface mining methods. Surface mining methods lo here we have five types of mining method classifications. So open cast mining ante entante casting anadi ikkada major role play chestundi. Open ante open to environment which is in surface. So open cast mining lo మనం ఏదైనా మినరల్ మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు అన్వాంటెడ్ మెటీరియల్ పక్కన డంప్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసినట్లయితే పక్కనే డంప్ చేస్తే సైడ్ కాస్టింగ్ అంటారు, దీన్ని సైడ్ కాస్ట్ మైనింగ్ అని కూడా అంటారు. సో ఎక్కడైతే మనకి పనికిరాని మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పక్కనే డంప్ చేస్తాం. పనికొచ్చే మినరల్ మొత్తాన్ని కూడా సర్ఫేస్ కి తీసుకెళ్లిపోతాం, పనికిరాని ఓవర్ బర్డెన్ కానీ వేస్ట్ కానీ పక్కనే డంప్ చేస్తాం. సో దాన్ని ఓపెన్ కాస్ట్ మైనింగ్ మెథడ్ అంటారు. సర్ఫేస్ మైనింగ్ లో ఒక మేజర్ క్లాసిఫికేషన్. సో ఈ రోజుల్లో జనరల్ గా మైనింగ్ లో యూజ్ చేసే టర్మ్ సర్ఫేస్ మైనింగ్ ఓవరాల్ గా ఉన్నా కూడా దాన్ని ఓపెన్ కాస్ట్ మైనింగ్ తో యూజ్ చేస్తున్నారు, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ది కరెక్ట్ ప్రొసీజర్. సో ఓన్లీ సైడ్ కాస్టింగ్ చేస్తేనే ఓపెన్ కాస్ట్ మైనింగ్ అనాలి. సర్ఫేస్ మైనింగ్ ఇస్ ద యూనివర్సల్ కేటగిరీ. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి లీచింగ్ అండ్ డ్రెడ్జింగ్ అనేవి ఏంటంటే ఒక మినరల్ మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే సమ్ అదర్ కెమికల్స్ దాన్ని యాడ్ చేసి, ఈ రెండు కూడా సేమ్ కేటగిరీలోకి వస్తాయి. బై యాడింగ్ సమ్ ఆఫ్ ది కెమికల్స్ వీఆర్ గెటింగ్ ది మినరల్ ప్రొడక్షన్. ఇంకా అదర్ కెమికల్స్ మనం అందులో యాడ్ చేసినట్టయితేనే ఈ వేస్ట్ మొత్తం పోయి మినరల్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది ఇన్ ఫీల్డ్. ఈ రెండు కూడా లీచింగ్ అండ్ డ్రెడ్జింగ్ మెథడ్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ ప్లేజర్ మైనింగ్ అండ్ అల్యూవియల్ మైనింగ్ అంటే మినరల్ డిపాజిట్స్ అనేవి సాఫ్ట్ సాయిల్ లో మనకి ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంటాయి. బీచ్ లో దొరకచ్చు, లేదంటే సాఫ్ట్ అల్యూవియం సాయిల్స్ లో దొరకచ్చు. ఆ మట్టిలో కనుక మనకి మినరల్స్ అని దొరుకుతాయి కనుక వాటిని ప్లేజర్ మైనింగ్ అండ్ అల్యూవియల్ మైనింగ్ అంటారు. These are the basic classifications in surface mining. So next, let's move towards the classification of underground mining methods. So underground mining methods లో బేసిక్ గా చాలా ఇంపార్టెంట్ మెథడ్స్ టూ ఉన్నాయి. ఆ రెండు ముందు చెప్తాను, తర్వాత ఆక్సిలరీ మెథడ్స్, స్పెషల్ మెథడ్స్ చెప్పుకున్నాం. బోర్డ్ అండ్ పిల్లర్ మైనింగ్ మెథడ్, BORD, బోర్డ్, నాట్ BOARD. బోర్డ్ అండ్ పిల్లర్ మెథడ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాంగ్ వాల్ మైనింగ్ మెథడ్. లాంగ్ వాల్ మైనింగ్ మెథడ్. సో ఇంకా సమ్ అదర్ మెథడ్, స్పెషల్ మెథడ్స్ ఏమున్నాయంటే రూమ్ అండ్ పిల్లర్ మైనింగ్ మెథడ్, సబ్ లెవెల్ కేవింగ్ మెథడ్, slicing methods, blasting gallery method, horizon method, horizon mining method, etc. So these are all underground mining methods. ఇవన్నీ కూడా అండర్గ్రౌండ్ మైనింగ్ మెథడ్స్ ఎక్సెప్ట్ బోర్డ్ అండ్ పిల్లర్ మైనింగ్ అండ్ లాంగ్ వాల్ మైనింగ్, రిమైనింగ్ అన్ని కూడా మనకి ఏమవుతాయి హారిజాంటల్ మైనింగ్ మెథడ్, రూమ్ అండ్ పిల్లర్ మైనింగ్ మెథడ్, సబ్ లెవెల్ కేవింగ్ మెథడ్, స్లైసింగ్ మెథడ్, బ్లాస్టింగ్ గ్యాలరీ మెథడ్. ఈ రిమైనింగ్ మెథడ్స్ అన్ని కూడా స్పెషల్ మెథడ్స్. మినరల్ డిపాజిట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవడం కనుక స్పెషల్ కండిషన్స్ లో ఫామ్ అయితే కనుక మనం హారిజాన్, రూమ్ అండ్ పిల్లర్, సబ్ లెవెల్, స్లైసింగ్ అండ్ బ్లాస్టింగ్ గ్యాలరీ మెథడ్స్ సిచ్యువేషన్ బేస్ చేసుకుని డిసైడ్ చేస్తాం. వేరేస్ మెజారిటీ ఆఫ్ కేసుల్లో ఇండియాలో ఉండే అండర్గ్రౌండ్ మైన్స్ లో 90% అబోవ్ కూడా మనకు ఉండేది బోర్డ్ అండ్ పిల్లర్ మైనింగ్ కానీ లాంగ్ వాల్ మైనింగ్ కానీ. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ మోస్ట్ ప్రామినెంట్ మైనింగ్ మెథడ్స్ దట్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ అండర్గ్రౌండ్ మైన్స్. సో ఆ రెండింటికి సబ్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి, అవి చెప్పుకుందాం. సో లెట్స్ ఫస్ట్ క్లాసిఫై ది బోర్డ్ అండ్ పిల్లర్ మైనింగ్ మెథడ్స్. సో బోర్డ్ అండ్ పిల్లర్ మైనింగ్ మెథడ్స్ ని క్లాసిఫై చేసుకుందాం. So board and pillar mining methods lo it can be categorized into two types. It will be having two phases: development stage, next వచ్చేసి depillaring stage.
So board and pillar mining method will be having two stages. The first one is development stage and the second one is depillaring stage. Thank you for Development stage watching లో this మొత్తం video. arrangements అన్ని Please చేసుకుంటాము. subscribe Pillars this form channel చేస్తాము. and Depillaring click stage on లో bell pillars ని icon extract to చేస్తాము. get the Development notifications stage is for nothing the but upcoming formation of classes. pillars. And share this. నెక్స్ట్ డీపిల్లరింగ్ స్టేజ్కి వచ్చేసరికి ఇందాక పిల్లర్స్ ఏవైతే ఫామ్ చేసాం వాటిని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. విన్నింగ్ ఆఫ్ పిల్లర్స్. సో విన్నింగ్ ఆఫ్ పిల్లర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డీపిల్లరింగ్ స్టేజ్. పిల్లర్స్ రిమూవ్ చేసేదాన్ని డీపిల్లరింగ్ అంటారు. సో డీపిల్లరింగ్ కెన్ బి అగైన్ డన్ ఇన్ టూ వేస్, బై కేవింగ్ అండ్ బై స్టోయింగ్. కేవింగ్ అంటే ఏంటంటే అండర్ గ్రౌండ్ మైన్ లో ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేసిన తర్వాత రూఫ్ ని మనం కొలాప్స్ చేస్తాం. We will allow the roof to collapse down after extraction of mineral in that gulf area. Gulf area అంటే మినరల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత ఖాళీ ప్లేస్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఖాళీ ప్లేస్ ని గోఫ్ ఏరియా అంటారు. In the gulf area we will be allowing the roof to collapse down. The process of allowing down the roof to collapse down is known as caving. కేవింగ్ అంటే ఏంటంటే రూఫ్ ని కింద కొలాప్స్ అవడం కోసం మనం అలౌ చేస్తే దాన్ని కేవింగ్ అంటారు. ఇన్ ద సేమ్ సెన్స్ ఆ రూఫ్ కింద కొలాప్స్ అవ్వకుండా సమ్ ఏదో మెటీరియల్ యూజ్ చేసి ఫిల్ చేస్తే దాన్ని స్టోయింగ్ అంటారు. సో స్టోయింగ్ ఇస్ ద ఫినామినన్ ఇన్ విచ్ we will fill the material in the gulf area against the roof and its collapse. రూఫ్ అనేది కొలాప్స్ అవ్వకుండా దానికి అగైనెస్ట్ గా మనం ఆ గోఫ్ ఏరియాలో ఖాళీ ప్లేస్ లో ఏదైనా ఇన్కంబస్టబుల్ అన్కన్సాలిడేటెడ్ మెటీరియల్ అయినా ఫిల్ చేస్తే కనుక మండే తత్వం లేనివి సాలిడ్ గా ఉన్న మెటీరియల్స్ మనం ఫిల్ చేస్తే దాన్ని స్టోయింగ్ అంటారు. శాండ్ స్టోయింగ్ ఇస్ ద బేసిక్ ప్రాక్టీస్. శాండ్ అనేది ఈజీగా బేసిక్ గా ఫిల్ చేస్తూ ఉంటారు. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ బోర్డ్ అండ్ పిల్లర్ మైనింగ్ మెథడ్స్. అండ్ లెట్స్ క్లాసిఫై ది లాంగ్ వాల్ మైనింగ్ మెథడ్స్. So finally, long wall mining method. So long wall mining methods can be classified in two ways. Long wall advancing, long wall retreating. అడ్వాన్సింగ్ అంటే ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఫ్రమ్ సెంటర్ ఆఫ్ డిపాజిట్ నుంచి బౌండరీ వైపు వెళ్తాము. రిట్రీటింగ్ అంటే ముందు బౌండరీకి వెళ్ళిపోయి రివర్స్ లో మనం ప్రొడక్షన్ తెచ్చుకుంటాం. సో లాంగ్ వాల్ అడ్వాన్సింగ్ లో లాంగ్ వాల్ రిట్రీటింగ్ లో డెవలప్మెంట్ కామన్. డెవలప్మెంట్ అంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ బ్లాక్స్. నెక్స్ట్ వాటిని ఎక్స్ట్రాక్షన్ డైరెక్షన్ వచ్చేసరికి అడ్వాన్సింగ్ రిట్రీటింగ్ అంటారు. మినరల్ డిపాజిట్ సెంటర్ లో మనం ల్యాండ్ అయ్యి అంటే షాఫ్ట్ ద్వారా ఇంక్లైన్ ద్వారా కానీ అక్కడ నుంచి బౌండరీస్ వైపు ప్రొడక్షన్ మనం తెచ్చుకుంటే లాంగ్ వాల్ అడ్వాన్సింగ్ అంటారు. ముందే బౌండరీస్ రీచ్ అయిపోయి రిటర్న్ లో మనం ప్రొడక్షన్ తెచ్చుకుంటే లాంగ్ వాల్ రిట్రీటింగ్ అంటారు. సో వీటి గురించి డీప్ గా ఫర్దర్ యూనిట్స్ లో మనం చెప్పుకుందాము. సో ఫర్ నౌ దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ జనరల్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ లాంగ్ వాల్ మైనింగ్ మెథడ్స్. అగైన్ లాంగ్ వాల్ అడ్వాన్సింగ్ కెన్ బి డన్ ఇన్ కేవింగ్ ఆర్ విత్ స్టోయింగ్. Long wall retreating can also be done with caving and also with stowing. So long wall advancing and retreating rendu kuda caving tonu cheyochu, stowing tonu cheyochu annamata. So this is another classification of in detail classification of long wall mining methods. Thank you for watching this video. Please subscribe this channel and click on bell icon to get the notifications for the upcoming classes. And share this